सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सब वधिया होने आ। अज दी वीडियो विच इतिहास या फिर हिस्टरी कह सकते हो। हिस्टरी का पहला जिहड़ा चैप्टर हैगा जी 6th क्लास की मैं गल कर रहा, NCERT की किताब विचों डिस्कस करन जा रही हाँ। ये क्लास तुहाडे PS टैट, C टैट, मास्टर काडर या फिर तुसी पंजाब दे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिथे GK का जिहड़ा पोर्शन हैगा जी पूछा जाता है, उन्हां सारियां ही क्लासिस लई ये जिहड़ी क्लास हैगी है अपनी अज दी हिस्टरी की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हैगी है। ऑल्दो ये अज दा अपना पहला चैप्टर हैगा आ। इस तो बाद आप हौली हौली जिहड़े बाकी चैप्टर्स ने जी उन्होंने भी डिस्कस करांगे। एंड इस तो बाद आप 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th एंड 12th इस सीरीज़ दे विच सारियां ही क्लासिस नूं जियोग्राफी, पॉलिटी, इकनॉमिक्स ये सारिया जिहड़ियां क्लासिस ने जी जिहड़े सबजैक्ट हैगे अजे इन्हां सारे ही सबजैक्ट्स नूं कवर करन जा रहे हैं। सो दोस्तों, वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लेना है क्योंकि असी इस तरह दियां इनफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोज़ बनाते रहने हैं। एंड वीडियो नूं लाइक जरूर कर दिओ, इस वीडियो नूं आपदे दोस्तां नाल भी शेयर कर दिओ। सो प्रमोशन का जिहड़ा टाइम हैगा जी खत्म हो चुका है अपने चैनल का। एंड आपां शुरुआत करते हैं अज दे अपने लैसन की कि अज आप जो लैसन पढ़न जा रहे हैं कितना ज़्यादा जरूरी लैसन हैगा आ। अज की क्लास में आप शुरुआत करांगे कि आप जो कुछ पढ़न जा रहे हैं पहला वाले टाइम की गल कर रहे हैं जिहदे विच इस ये जो पाठ शुरू होंदा आ इहदे विच एक रशीदा नाम की लड़की हैगी है। रशीदा नाम की लड़की एक अखबार पढ़ रही है। अखबार दे विच उन्हें एक छोटी जी हैडलाइन पढ़ी जिहदे विच उन्हें लिखिया पढ़िया कि 100 साल पहला, मतलब उन्हें आपदे मन दे विच आपदे दिल विच ये सोचा कि यार आपां नूं ये किवें पता लगदा आ कि 100 साल पहलां की होया सी, 1000 साल पहलां, 2000 साल पहलां, 3000 साल पहलां की होया सीगा, आपां नूं किवें पता। आपां नूं तां ये नहीं याद रहिंदा कि आपां कल किहड़ा पाठ पढ़िया सीगा, आपां कल किहड़ा काम कीता सीगा, आपां नूं ये याद नहीं रहिंदा। जिवें मन लो कल जिहड़ी घटना वापरी सीगी हफ्ते पहलां जिहड़ी घटना वापरी सीगी उहदे बारे तां आपां न्यूज़पेपर विच पढ़ लैंदे आ, अखबारां विच सुण लैंदे आ या फिर आपां TV विच खबरां विच पढ़ लैंदे आ, अखबार पढ़ लैंदे आ, जिहदे करके आपां नूं जानकारी मिल जाती है। बट जिहड़ा समा 1000 साल पहलां जिहड़ी घटना वापरी सीगी उहदे बारे आपां नूं किवें पता लगदा आ। एंड जिन्हां सोर्सेज तो आपां नूं पहलां वाले टाइम का पता लगता है उन्हों ही आप की कहने उन्होंने आप कह सकते हैं कि ये ही आप चीज़ां पढ़ रहे हैं। वट, वेयर, हाउ एंड वैन अपने पाठ का ही नाम है ना कि कित्थे, किवें अते कदों। कि पहलां वाले जिहड़े लोग सीगे वो किस तरह के कपड़े पाउंदे सी, किहड़ा जिहड़ा खाना हैगा उन्हां द्वारा खाधा जांदा सीगा, कि उस टाइम दे विच भी लोकां वल्लों वपार किया जाता सी, कि उस टाइम दे विच जिहड़े लोग सीगे वो भी माइग्रेट करते सीगे एक थां तो दूजी थां दे विच। सो ये जिहड़ियां सारियां इंटरस्टिंग गल्लां ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे। एंड उस टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੰਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੰਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੰਟਰਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੂਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਰਚੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੀਸਟ ਆਪਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕ੍ਰਾਫਟ ਪਰਸਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਲੇਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਂਡੁਲਿਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਭਿਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਰਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਰਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਪੀਪਲ ਲਿਵ, ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1000 ਜਾਂ ਫਿਰ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਜਰ ਬੂਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਥਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਥਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ? ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਥਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ, ਬਰਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਲਗਭਗ 8000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੇ ਕਿਰਥਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਉਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਰਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਉਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਦੋਂ? 8000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਪਸ਼ੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਾਰੋ ਹਿਲਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਗਾਰੋ ਹਿਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੰਧਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਵਿੰਧਿਆਸ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੰਧਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਕਿਰਥਰ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸ ਨਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿੰਧੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੰਗਾ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਸੋਨ ਨਦੀ। ਗੰਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਨ ਰਿਵਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸੋਨ ਨਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਨਦੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ? ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਸ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾਰਥ ਆਫ ਵਿੰਧਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਧਿਆ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੰਧਿਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਸਮਾਲਰ ਰਿਵਰਸ ਦੈਟ ਫਲੋ ਇਨਟੂ ਅ ਲਾਰਜਰ ਰਿਵਰ, ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਆ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 4700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੰਗਾ ਦੀ। ਰਿਵਰਸ ਟੂ ਦਾ ਸਾਊਥ ਆਫ ਗੰਗਾ ਵਾਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮਗਧ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਧ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਗਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਲਦੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮਗਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਧ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਚੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਆ ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਬਣਿਆ ਇੰਡਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਇੰਡਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਜਾਣੂ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਾਣੂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇੰਡਸ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੋਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਿੰਦੋਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਡ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਯੂਜ਼ਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫਾਰ ਦ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਗਵੇਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਿਗਵੇਦਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰਿਗਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਗਵੇਦਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਿਗਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹ 3500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਂਡੁਲਿਪੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਪਾਮ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ
ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ 1000 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਲਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ? ਲਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਮ ਲੀਵ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਖਾ ਗਏ, ਇਨਸੈਕਟ ਖਾ ਗਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਨੈਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਆਰਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਡੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਪਿਕਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਪੋਇਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 2-3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਿਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਭਿਲੇਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਟੀਲ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਰਡ ਸਰਫੇਸ ਤੇ, ਸਖਤ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ? ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ? ਰਾਜੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਡਰ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਲਗਭਗ 2250 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ 2250 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਪਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੰਧਾਰ ਵਿੱਚ। ਕੰਧਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਉਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਆਰਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਰਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਰਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟੂਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਟੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਨਸ, ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਐਂਡ ਕੋਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਲਗਭਗ 4700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਸਿੱਕੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਜੀ? ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਰਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਵਰ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਂਡੂ ਲਿਪੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਦਈਏ, ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਦਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਦਈਏ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਆ? ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਏ ਈਸਾ ਪੂਰਵ, ਈਸਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ BC ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ AD ਵਰਡ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। AD ਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? 2000 ਅੱਜ 2023 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 2023 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ AD 2023 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ BC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ AD ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਨੋ ਡੋਮਿਨੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ BC ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। BC ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, AD ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਿਫੋਰ, ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਨੋ ਡੋਮਿਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 2023 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2023 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ AD ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। AD ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ CE ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ AD ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ CE ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਮਨ ਏਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ BCE ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ BC ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ BCE ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਕਾਮਨ ਐਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। CE ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਮਨ ਐਰਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਤੇ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ CE ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਿਫੋਰ ਕਾਮਨ ਐਰਾ BCE ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ, CE ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਮਨ ਐਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਭਿਲੇਖ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।